नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज क्लास को मु स्वागत करुछि। तो आज आम आलोचना करबा सारला साहित्य विषय रे। को विषय आलोचना करबा ना आज आम आलोचना करबा सारला साहित्य विषय रे। देखिबा सारला साहित्य रे हमर कोन कोन सब क्वेश्चन रहुछि। तो प्रथम प्रश्न अछि ओडिया साहित्य रे सारला युग कहा नाम रे नामित होइछि। तो ओडिया साहित्य रे सारला युग कहा नाम रे नामित होइछि ना सारला दासଙ୍କ नामरे नामित होइछि। तापर प्रश्न कोन अछि देखिबा। तापर प्रश्न अछि हमर सारला दास केउ राजांक समयर समसामयिक थिले। तो समस्त जानिछो आंसर कि सारला दास कपिलेन्द्र देवंकर समय रो समसामयिक कवि थिले। तो कपिलेन्द्र देवंकर कोन लेखा अछि तांका ग्रंथ कोन अछि पिला माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवो कि कपिलेन्द्र देवंकर ग्रंथ कोन रहिछि। तापर प्रश्न अछि कपिलेन्द्र देव क्यों वंशर सम्राट। तो कपिलेन्द्र देव होचंती सूर्य वंशर सम्राट। तापर प्रश्न कोन अछि ना प्रणिपत्ति खटई कपिलेश्वर नामे राजा 33 कोटी देव चरणे जार पूजा ए उक्तिटी क्यों ग्रंथरु आसीची। तो ए जो उक्तिटी कहा गला एठी ए उक्तिटी आसीची सारला दासंकर जो महाभारत अच्छी से ही महाभारतर आदि पर्वरु क्यों आसीची सारला दासंक महाभारतर आदि पर्वरु आसीची। प्रणिपत्ते खटई कपिलेश्वर नामे राजा 33 कोटी देव चरणे चार पूजा। तापर प्रश्न अछि सारला दासंक नाम सिद्धेश्वर परिडा बोली क्यों ग्रंथरु जना पड़े। तो तांकर नाम तांका होची ग्राम कोठी से को माने तांकर कौन होची कौन नहीं कौन जहाँ भी तांकर सब को ग्रंथ ही से उल्लेख करचंती जहाँ कि से माने पर्टिकुलर तांकर परिचय देई नांती सेति पय तांकर ग्रंथरु ही हमको खोजिया को पड़ुची कि तांको नाम सिद्धेश्वर परिडा बोली केउ ग्रंथरु कहैछि ना बिलंका रामायण रो जना पड़े कि तांकर नाम होची सिद्धेश्वर परिडा बोली। तापर प्रश्न अछि जगन्नाथ जहु प्रसन्न मते हेले शूद्र मुनि सारला दास नाम देले। यह उक्ति क्यों ग्रंथरु आसीची ना से सारला दासंकर जो महाभारत अछि तार आश्रमिक पर्वरु आसीची कि से कहिचंती जगन्नाथ जहु प्रसन्न मते हेले। तो जगन्नाथ मो ऊपर प्रसन्न होई शूद्र मुनि सारला दासर नाम देइथिले बोली से कोथरे वर्णना करचन ना तांकर आश्रमिक पर्वरे। तापर प्रश्न अछि क्यों ग्रंथरे सारला दास निजको देवी सारलांकर पुत्र भाव परिचित करचंती। से पुणी कौन करचंती ना देवी सारलांकर पुत्र भाव तांको परिचय करचंती को ग्रंथ ना महाभारत रे। महाभारत ग्रंथ रे सारला दास निजको देवी सारलांकर पुत्र बोली परिचित करचंती। तापर प्रश्न अछि कनकपुर पाटणा घर परशुराम मुहि तार अनुज सारला दास नाम। तो यहाँ महाभारत रे क्यों पर्व कहुच्छे ये सब तांकर इम्पोर्टेंट कि सारला दास जो महाभारत रे से क्यों पर्व रे कौन सब कहुच्छे यहाँ आमर जानवा दरकार। तो कनकपुर पाटणा घर परशुराम मुहि तार अनुज सारला दास नाम। तो यहाँ महाभारतर मध्य पर्व रे कहुच्छे क्यों पर्व रे मध्य पर्व रे। तापर प्रश्न अछि सारला दास पूर्व जन्मर महाभारत रे क्यों पर्व सूचना दिए। तो सारला दासंकर पूर्व जन्म संपर्क रे महाभारतर क्यों पर्व रे सूचना देचंती स्वर्गारोहण पर्व रे से कहिचंती तांकर पूर्व जन्म विषय रे। तापर प्रश्न अछि पूर्वे जेउ शूद्र माने देवी मानक पूजा अर्चना करथिले सेमानक कोन कहथला। तो पूर्वे जेउ शूद्र माने देवी मानक पूजा अर्चना करथिले सेमानक मुनि कह जाउथला कोन कहथला मुनि कह जाउथला। तापर प्रश्न अछि सारला महाभारतर प्रथम समीक्षक किए। तो सारला महाभारतर प्रथम समीक्षक होचंती गोपीनाथ नंद शर्मा। तापर प्रश्न कोन देखिबा। तापर प्रश्न अछि श्री भारत दर्पण क्यों क्यों ग्रंथर तुलनात्मक अध्ययन। तो भारत दर्पणटा होची हमर संस्कृत महाभारत और ओडिया महाभारत ग्रंथर तुलनात्मक अध्ययन। तापर प्रश्न अछि पंकजवासिनी देवी उत्कल भारती सारले की कले कह कुरु चूड़ामणि। तो ये पदटी क्यों आसीची। तो ये पदटी महाजात्रु आसीची क्यों महाजात्रु आसीची। तापर प्रश्न कौन देखिबा
ଶାରଳା ଯୁଗକୁ କେଉଁ ସମାଲୋଚକ ଆଦି ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ତ କେଉଁ ସମାଲୋଚକ ଶାରଳା ଯୁଗକୁ ଆଦି ଯୁଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳା ଯୁଗକୁ କେଉଁ ସମାଲୋଚକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ କେଉଁ ସମାଲୋଚକ ଶାରଳା ଯୁଗକୁ ମାନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବା ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାରଳା ଯୁଗକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶାରଳା ଦାସ ଜଣେ ସୈନିକ, ଏ ମତଟି କାହାର? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି କି ଶାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୈନିକ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବି ଭାବରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବି ଭାବରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆଦିକବି ଭାବରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଜନପ୍ରବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ନା ଝଙ୍କଟ ଗ୍ରାମରେ। କେଉଁଠି? ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଟ ଗ୍ରାମରେ ଶାରଳା ଦାସ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣମାନେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଶାରଳା ଦାସ ଝଙ୍କଟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମାଲୋଚକମାନେ ଶାରଳାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରୂପେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ତ ଜନସାଧାରଣ ବା ଜନତା ମାନେ କହିଲେ କି ସେ ଝଙ୍କଟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନା ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଦାରେ। ସମାଲୋଚକମାନେ କହିଲେ କି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳିଆ ପଦା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହ କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସହ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ କି ଶାରଳାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହ ଶାରଳାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସହ କିଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ତାରିଣୀ ଚରଣଙ୍କ ମତରେ ଶାରଳା ଦାସ ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ତ ସିଏ ତାରିଣୀ ଚରଣଙ୍କ ମତରେ ଶାରଳା ଦାସ ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ? ନା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଛାୟାରେ ରଚିତ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ ଛାୟାରେ ରଚିତ। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ କାହାର ବଧ ହୋଇଥିଲା? ତ ସହର୍ଷ ଶିଳା ରାବଣର ବଧ ହୋଇଥିଲା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣର ସୀତା କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ସୀତା କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ? ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ବା ବିଭସନା ରୂପ ସେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆମର ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କାହାର କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ? ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଆମର କାହାର କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ? ନା ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ରଚିତ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଶାରଳାଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମାନେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣଟା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚନା ନୁହଁ ବୋଲି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ପାଇଁ? ନା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା। ତ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ଭାଷା ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ସେ ଭାଷାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ରଚନା ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଆମର ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ହସୁଥାଅ।